Hello, Professor Dr. Zakir Alam. Assalamu জি alaikum. জি জি আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? জি জি আসসালামু আলাইকুম বিশান ভাই, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আছি ভালো। ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ আমাদের এই স্টুডেন্ট মিটিং এ জয়েন করার জন্য। জি জি আমার সব সময় আপনাদের পাশে থাকতে পারলে খুব ভালো লাগে। গতকালকে সুদীপ্তর প্রেজেন্টেশন দেখলাম। ও খুবই ওর সাথে তো কথা হয় নাই, আপনার মাধ্যমে ওকে কংগ্রেচুলেট করলাম যে সুদীপ্ত মন্ডল। Oh, thank you so much. Sudipta will be very happy, and actually, Sudipta is just an example. আমরা ফিউচারে অন্যান্য এক্সাম্পল। যারা স্টুডেন্ট, আমাদের প্রত্যেক স্টুডেন্টকে খুবই ভালো করছে এখানে, এবং প্রত্যেকে বেশ সিনসিয়ার। সবাই ফিউচারে সবাই প্রেজেন্টেশন দিবে। সবাই সবাইকে আমরা প্রমোট করব। Hello, everybody. Can you hear me? Okay, sorry for that echo. It should go away now. We had two speakers on. Is it still echoing or is it okay now? Okay, great. Let's see. Okay, so let's get started. Were you guys able to go to the Poll Everywhere site? I see some responses already. If you're having trouble getting onto the site, that's okay. You can answer in the Google chat, but it's kind of cool to see all the answers populate in the tab or in the browser. So that's why we're trying to use that today. I'm not showing that tab right now. I'll turn it on later during the Q&A session. Right now, we're going to do announcements. So yeah, thank you everybody for joining today. We're really glad you guys are here. Okay, so like I said, we're gonna have announcements, then we're going to see the current leaderboard, and then we'll have the Q&A. So my first announcement is that we will be moving to Zoom very soon. I will let you guys know when that will actually be beforehand. It might be next week or it might be the week after, but it's going to be a brand new link. So make sure that you tell your teammates who aren't on this call right now about this. I'll send an email about it, but I also wanted to tell you verbally. And we will actually hold a student meeting next weekend as well. So that would be the 20th. I will send out a calendar invite beforehand. But the reason we're holding the student meeting next weekend as well is because we're going to have our first student, actually it would be the second student demo, because Team 71 showed one earlier, what was it, a month ago? I've lost track of time. Ever since the pandemic started, time is in a blender. Anyway, so we'll have
well, what am I saying? We'll have that meeting next week, and they will present their demo. Sorry, I'm a little foggy today. I don't know what's going on. You know, you just have those days you wake up and you don't know what's going on. That's me today. So forgive me for that, please. And our last announcement is that yesterday, actually, Mizan Sir and Shudipto, our very own Shudipto, presented about STEMX 365 and the Kiba competition at Ruet. So we're going to talk a little bit about that now. So actually, Ruet, there was a seminar at Ruet. I don't think they can hear you. Turn your microphone on. Sorry. Can you hear me now? Okay, so yesterday, actually, there was a seminar which was arranged by Dr. Professor Jahangir Alam, is Vice Chancellor of USTC now. Sorry. We're both foggy today. Dr. Jahangir Alam is in so many things now. He's chairman of WASA Chittagong, and he was a VC of Chuet also. Now currently he's a VC of USTC, and he's supporting us in STEMX. And I see him as a dedicated professor who thinks about students more than himself. So he's our great professor. So he arranged this Ruet seminar. So we'll have more seminars in different university, public, private universities. And so yesterday there was a seminar at Ruet, and I proposed that why not, I always talk, why not one of our students talks about the STEMX so that people can hear from real experience from a student who is in STEMX. So since Sridipta is from Ruet, so I told them, okay, why not include Sridipta in the seminar. So I shared my time with Sridipta, and he did very well. I was very impressed, and I want all of our students in the future who will do a professional presentation, which is like very abstract, but clearly explained. Usually we take long time. This traditionally we do long presentation that is actually not professional in the Western world. In USA, we have so many seminars. So each seminar maximum 15 minutes, sometime 10 minutes, sometime 20 minutes, not more than 20. So you have to explain everything in 20 minutes. That's a different art of presenting something in a short, abstract way, but people will understand your message. That's the main thing, main idea for presenting something in the seminar. So I think Shudipta did very well, and in the future, like I said again, I'm saying again that other student will be doing the same thing, and we'll see how we can organize those. So now Shudipta, I'll ask Shudipta to talk about his slides, a little bit. That what he explained yesterday. Just a little bit, like a short summary. Just 5 minutes, short summary. Hello, Go ahead, sir, can you Shudipta. hear me? Yes, sir. I'm here. Sir, can you hear me? Hello?
Yeah, we can hear you. ওকে ওকে স্যার, আমি কি আর কি কালকে যেই করেছিলাম তো স্যার 5 মিনিটের মধ্যে আর কি মানে শর্ট একটা মানে ডেমো বলবো নাকি? আমি বুঝিনি ঠিক আর কি। No, just এখানে তিনটা স্লাইড আছে, তিনটা স্লাইডের উপর তুমি জাস্ট বলে যাবে। ওকে, ঠিক আছে। সো হ্যালো এভরিওয়ান। সো আমার আসলে গতকাল যে প্রোগ্রামটা ছিল তো সেটাতে আর কি মিজান স্যার আমাকে তার টাইমের পার্ট থেকে আমাকে একটু টাইম বের করে দিয়েছিল যে আসলে রিয়েল লাইফে পার্টিসিপেন্টরা কিভাবে আর কি এই ধরনের কন্টেস্টকে এনজয় করছে বা তাদের কি ধরনের অ্যাচিভমেন্ট বা কি কি গোল হচ্ছে বা ফিল আপ বা কি কি এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে সেগুলো যাতে স্টুডেন্টদের মুখ থেকে শুনলে আসলে সবাই বেশি ইন্টারেস্টেড হয়, তাই স্যার আমাকে টাইম বের করে দিয়েছিল যে আর কি এই ব্যাপারে কিছু বলার জন্য। তো সো আমি গতকাল বলেছিলাম অ্যাবাউট 5 টপিকস। দে আর অ্যাবাউট কিবোয়ার পিসি, লাইক হোয়াট ইজ আইএসএস অ্যান্ড কিবোয়ার পিসি আসলে কি এবং কোথায় হচ্ছে, কেন হচ্ছে সেটার ব্যাপারে বলেছি, এবং কারেন্ট স্ট্যাটাস অফ কিবোয়ার পিসি। সো দেখা যাবে অনেকে আর কি আমাদের যে কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে শোনার পরে বা অনেকে ইন্টারেস্টেড হয় বা কারেন্ট স্ট্যাটাস কি বা বাংলাদেশ কিভাবে জয়েন হলো সে ব্যাপারে বলেছিলাম, এবং হোয়াট টু ডু ইন কিবোয়ার পিসি, লাইক কিবোয়ার পিসির আসলে কাজটা কি, এখানে গেম ফ্লোটা কেমন, কি ধরনের অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হবে, এটা কি রোবট বেসড না কি করতে হবে এটা নিয়ে। অ্যান্ড লাস্ট অফ অল হচ্ছে আমি আমার যে প্র্যাকটিক্যাল আমি কি কি অবস্টাকেল ফেস করেছিলাম এবং আমার হচ্ছে কি কি নতুন জিনিস শিখতে পেরেছি, সো এগুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম। আর লাস্টলি আমি সবাইকে আর কি ইনভাইট করেছিলাম যে হচ্ছে আমাদের যে মেইন প্ল্যাটফর্ম যে stem365.org সেটার আন্ডারে আসার জন্য, যাতে নেক্সট রিক্রুটমেন্ট হলে লাইক স্টুডেন্টরা সেখানে জয়েন করতে পারে এবং যারা লাইক এটা সম্বন্ধে প্যাশনেট তারা যেন এই প্ল্যাটফর্মটাকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে। সো নেক্সট যদি আমি একটু যাই, সো আমি আসলে এই স্লাইডে একটু বলছিলাম যে হোয়াট টু ডু ইন কিবোয়ার পিসি, লাইক কিবোয়ার পিসি কি কি করা হচ্ছে। সো ফার্স্ট অফ অল যেটা বলবো সেটা হচ্ছে গেম ফ্লো। আমাদের গেম ফ্লোটা কেমন হচ্ছে আর কি, এখন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের এটা একটা স্টোরি বেসড, লাইক আইএসএস এর মধ্যে যে কিবো মডিউলের আন্ডারে হচ্ছে একটা পার্টে হচ্ছে এয়ার লিকেজ হচ্ছে। তো আমাদেরকে এমন আর কি কোড যে লিখতে হবে যে কোডটা আর কি প্রি জেনারেটেড ভাবে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন অবস্টাকেলকে অ্যাভয়েড করবে এবং বিভিন্ন পাথ এবং বিভিন্ন বে সেগুলো ক্রস করে গিয়ে আমাদের যে এয়ারলি লিরিকেজ রয়েছে সেটাকে কিভাবে ট্যাকেল করবে বা সেটা কিভাবে ফিক্স করবে। তো এটাই হচ্ছে মেইন গেম ফ্লো। তো এটা হচ্ছে আমাদের যে আমরা ইউজ করছি হচ্ছে অ্যাস্ট্রোবি নামে একটা রোবট। তো আমরা কিন্তু অনেকে এলএফআর বা লাইন ফ্লোয়িং রোবটের সাথে পরিচিত, আমরা কিন্তু জানি এলএফআর ব্যাপারে। তো সেরকমই একটা রোবট আর কি অ্যাস্ট্রোবি, কিন্তু মূল ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের থ্রি ডি স্পেসে গ্র্যাভিটির সাথে ফাইট করে চলছে। আর অনেকের আর কি এটা হয়ে থাকে যে আমরা কিভাবে কোডটা লিখবো বা কোন প্ল্যাটফর্মে। তো আমাদের জন্য কিন্তু সহজ করে দিয়েছে জ্যাক্সা। আমরা কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে আমরা কিন্তু হচ্ছে জাভা প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা একটা এপিকে বিল্ড করবো এবং যে এপিকেটা সরাসরি আমরা অ্যাস্ট্রোবির মধ্যে ডাউনলোড করা হবে এবং ডাউনলোড করার পরে কিন্তু অ্যাস্ট্রোবি কিন্তু তার নিজের মতো কাজ শুরু করবে। আর এখানে বলে রাখা ভালো যে আমাদের সিমুলেশন রয়েছে দুই ধরনের, একটা হচ্ছে অনলাইন সিমুলেশন, একটা হচ্ছে লোকাল সিমুলেশন। সো অনলাইন সিমুলেশন ফর হচ্ছে রিয়েল লাইফ স্কোর বা রিয়েল লাইফ যে অবস্টাকেল গুলো আসে বিভিন্ন র্যান্ডমনেস ফ্যাক্টর সেগুলোর উপর বেস করে কিন্তু অনলাইন সিমুলেটর, এবং লোকাল সিমুলেটর হচ্ছে আমরা জাস্ট আমাদের এপিকেটা হয়েছে বিল্ড বা লাইক প্র্যাকটিস করার জন্য যে আমাদের এপিকেটা সব রান করছে কিনা সেটার জন্য কিন্তু আমাদের লোকাল সিমুলেটর। আর লাস্ট অফ অল যে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের লজিক ডেভেলপমেন্ট। এটার মাধ্যমে আমাকে শর্টেস্ট টাইমে কিভাবে গেলে আমরা বেস্ট স্কোর গেইন করতে পারি, প্লাস বিভিন্ন সেন্সর ইউজ করার মাধ্যমে কিভাবে করতে পারি সেটা আর কি এখানে শো করা হয়েছে। সো নেক্সট স্লাইডে যদি একটু যাই, তাহলে হচ্ছে লাস্ট অফ অল যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে আমার প্র্যাকটিক্যাল। আমি এখানে এর আগেও আর কি আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স একটু শেয়ার করেছিলাম, সেটাই আর কি বলেছিলাম যে হচ্ছে আমাদের দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু অনলাইন বেসড একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেটা হচ্ছে অনলাইন সিমুলেটর এবং লোকাল সিমুলেটর রয়েছে। তো লোকাল সিমুলেটর ব্যাপারে যেটা হচ্ছে আমাদের লোকাল সিমুলেটর কিন্তু রান করতে গেলে বিভিন্ন অবস্টাকেল আসে এবং এটা কিন্তু লিনাক্সেরই একটা ডিস্ট্রিবিউশন, উবুন্টুর মধ্যে কিন্তু ইনস্টল করা হয়। তো লাইক আমি লিনাক্স সম্বন্ধে একটু সাধারণ যে নলেজগুলো থাকে সেগুলো জানলেও এত ডিপলি কিন্তু জানতাম না লিনাক্সের ডিরেক্টরি, ফাইল অ্যাক্সেস,
ভ্যারিয়েবল এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ডেটা ট্রান্সফার। হ্যাঁ, সো এটার পরে কিন্তু আমি আসলে অনেক কিছু জেনেছি। আর সিমুলেশন যে এনভায়রনমেন্ট, সেখানে রস কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, সো সেটার মাধ্যমে কিন্তু জেনেছি। এবং কিউআর কোডের যে বেসিক অ্যালগরিদম, কিউআর কোডটা কিভাবে একটা ক্যামেরা স্ক্যান করে, সেটার যে প্রত্যেকটা পিক্সেল কিভাবে কাউন্ট হয়, সেটাও কিন্তু এই কন্টেস্টের মাধ্যমে জেনে দিয়েছি। এবং যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের 3D স্পেসে XYZ কোঅর্ডিনেট ছাড়াও যে আমাদের কোয়ার্টার নিয়ন একটা লাইক নতুন একটা ভ্যারিয়েবল রয়েছে, তো সেটা কিভাবে আর কি হেল্প করে রোটেশন ভেক্টর বা এটাকে কিভাবে সেখানে ইমপ্লিমেন্ট হয়, এবং সেটা কিন্তু আমি এখান থেকে নতুন শিখেছি। এবং লাস্ট অফ অল যে ডিবাগের ব্যাপারটা, যে অনেক ধরনের এরর আসে এবং এররকে ফিক্স করার মাধ্যমে কিন্তু আসলে এত দূর আসা। সো এই ছিল আমার মূলত প্রেজেন্টেশন গতকাল আর কি। আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আমি আসলে এটাই বলেছিলাম অ্যাস্ট্রোবি রিলেটেড। স্যার thank you, Shanito. So actually, Saba will be uploading this to the YouTube or Ruet presentation, and সেখান থেকে তোমরা দেখবে যে শুধু তো আরো যেসব স্লাইড দেখিয়েছে সেখান থেকে একটা আইডিয়া পাবে। আর আমি চাচ্ছি যে তোমরা সবাই যখন সময় হয় এই ধরনের স্লাইড করবে, ওর মতো করার ডুপ্লিকেট করার দরকার নেই। তোমরা তোমাদের মতো করবে, এক এক বিভিন্ন জনের মতো করবে। তো জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি যেটা শুধু তো দেখালো এখানে যে কিবো আর পিসিটা কি জিনিস, কোথা থেকে আসলো, কিভাবে শুরু হলো, তারপরে এখান থেকে কি লার্ন করলে, কি ধরনের প্রবলেম তোমরা ফেস করেছিলে, এগুলো সবকিছু তোমরা ডকুমেন্ট করবে এই ইয়েতে প্রেজেন্টেশন। তো শুধু তো একটা কথা মেনশন করেছে, জ্যাক্সার ওয়েবসাইটে জ্যাক্সার প্রোগ্রামিং আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও আমরা ইউজ করছি। দেখা যাচ্ছে যে আমরা এক্সপিরিয়েন্সে দেখতে পাচ্ছিলাম যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইউজ করাও একটা প্রবলেম অনেকের জন্য। তো আমি স্টেমেক্স প্ল্যাটফর্মে প্রতিদিনই কিছু না কিছু কাজ করি। সাবা সবসময় কমপ্লেন করে, আব্বু সবসময় কাজ করে। তো আমি প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করছি এমন ভাবে যে তোমরা সে অনলাইনে গিয়ে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে যে কাজগুলো করতে ঠিক অনলাইনে গিয়ে সেই একই কাজ করবে, কিন্তু তোমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করতে হবে না, কোনো কিছুই করতে হবে না। জাস্ট সেখানে বসে তোমরা কোড লিখবে, এবং কোড খুব সিম্পল কোড থাকবে, বিহাইন্ডে অ্যাকচুয়াল কোড তৈরি হয়ে যাবে তোমাদের জন্য। তো সেইভাবে আমি ডিজাইন করছি, তখন আরো ইজি হবে। তো পরে এটা নিয়ে আমি একটা তোমাদেরকে ডেমো দেখাবো কিভাবে হচ্ছে এটা। এখন এটা প্রোগ্রামিং ফেজে আছে। তো আমি সাবার কাছে ফিরে যাচ্ছি আবার। Yeah, so it was a great presentation yesterday. I think Mizan sir, my dad, and Shudipta made a great team, and we look forward to doing presentations like this with the rest of you. So, if you're from like a different university and you want to set up something like this to show, let us know, and we can present something together. That would be very cool. But yeah, like Ms. Ansar was saying, we're hoping that everybody can make this particular slide. It doesn't have to be in this format or this style, but if you could write up your experience. So in research, we would call this like a methods section, right? That's where you write from start to finish how you, the problems that you had and how you fix those problems, and your outcome and results. So I think this would be great practice for you guys, just for your future. So yeah, so thank you so much, Shudipto, for that. And actually, I was also wondering if Dr. Jahangir Alam would like to say anything about yesterday. Like we're so thankful that you were able to set this up for us. So Dr. Alam, we'd like to hear from you as well.
He might have not heard. He's on mute. Okay, well, I think maybe he didn't hear or he's on mute. So we will move on for now. And if he comes back, then we'll ask him to speak at that time. So, okay, so the next part is please sign up to show your demo. Like I said last time, it doesn't matter if you were able to do anything, or if you were able to complete it and you're great, show a demo. If you weren't able to do anything at all, show a demo about that too. Show your trial and error and where you're at. It doesn't matter. We just want to see what you guys are doing. So these are the teams that have signed up so far. Thanks so much for signing up. As I said, we're going to have a meeting next week so that XDon can do their presentation. And I think it'll be a very helpful presentation. I'm really excited to see it. And then on the 27th of this month, Team 71 is going to present. And then Enigma, and then Inception on October 25th. So we still have 2 slots available, and more may come up depending on the schedule going forward. So yeah, sign up. And okay, so the next part, this is how the leaderboard looks right now. So I can see here that the team Fabulous Buffed has been trying. Every week when I open it up, I see you guys trying, and it really warms my heart that you're working very hard, and you're gonna get there. And I am very proud of you. I'm proud of everyone on this leaderboard. And as Mizan Sir was saying, he's trying to create resources that will make it easier for you guys to get to that point. And it's just, the only problem is that these resources take a lot of time to build. But in the meantime, I hope you don't feel like your time is going to waste. You're learning a lot from this trial and error. Research and learning, most of it is just failure. And then you end up succeeding after the sum of all the failures is success eventually. So don't get discouraged. So I got a message about this. So I didn't put the person's name because I didn't want to embarrass them in case they didn't want anyone else to see who actually wrote this message. But so this is what's happening. No matter what code I run, Astro B is moving the same. I don't know how to solve this yet. So I wanted to ask you guys first, the rest of you all who are here, have you run into this issue? And have you been able to create a workaround? Is there anyone who would like to talk about this if anyone else is experiencing this? Even if you haven't been able to solve the problem yet. I think it would mean a lot to this person to know that they're not alone. You can also write it in the chat box if you want. Anyone have any idea? Or is everyone's foggy today like me? Okay, well, that's okay. I feel like a lot more people probably have run into that. Okay, so okay, Razin said, maybe it's a problem of the server end of Jax's website. So we were thinking that as well. So that's something, if that's what it is, then we will write to JAXA and see if there's anything we can do about that. I think, oh, Shudipta, were you saying something?
Yes, yes. I Sorry, I think didn't that hear you. yeah, আই থিঙ্ক এই প্রবলেম হচ্ছে মনে হয় যে লাস্টে হচ্ছে যে সিমুলেশন এন্ড করতে হবে একটা কম না না দেয়া আমি মনে হয় হয়নি। আমাকে হচ্ছে পাপন ভাইয়া আছে, তো উনি হচ্ছে আমাকে একটু মানে বলছিল ওনারও মেবি একটু একই টাইপের মনে হয় ইস্যু হচ্ছিল। তো উনি কিন্তু একটা মেথড আছে স্টার্ট ডট সিমুলেশন সামথিং টাইপের, আমার মনে হয় ওটা দেয়া হয়নি, অথবা লাস্টের যে স্টপ মানে ফিনিশ সিমুলেশন ওটা মনে হয় দেয়া নাও হতে পারে। তো এটা একটু চেক করলে মনে হয় ভালো হয়, এই মেথডটা লাস্টে দেয়া হয়েছে কিনা কোডের। হ্যাঁ, Yeah. সেটা বাই ডিফল্টে সে দুটো মেথড থাকার কথা। স্যার ওই যে ডিফল্ট এপিকে যদি ডাউনলোড দিয়ে ওটার মধ্যে কোড করে তাহলে ওখানে বাই ডিফল্ট এগুলো দেওয়া আছে। আচ্ছা, ইয়েস স্যার, হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, স্যাম্পল এপিকেতে মনে হয় স্যার দেয়া আছে, ডিফল্ট এপিকেতে মনে হয় না হ্যাঁ স্যার। ওই তো স্যাম্পল এপিকেতে দেওয়া আছে, সরি মানে আমি আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁ, স্যাম্পল অ্যাপিকে সেটাই প্রবলেম আসে অ্যাকচুয়ালি। আমি এগুলো সবকিছু অবজার্ভ করছি। তো আমি যে প্ল্যাটফর্মটা ক্রিয়েট করছি সেখানে এই ধরনের প্রবলেম হবে না। এটার একটা গুড সাইড ব্যাড সাইড আছে। এখন যেটা করছো সেটা গুড সাইড হলো তোমরা প্রবলেম থেকে লার্ন করছো, আর ব্যাড সাইড হলো যে তোমাদের চুল পড়ে যাচ্ছে, কারো কারো চুল পড়ে যাচ্ছে, তাই না? আর এই প্ল্যাটফর্ম যেটা আমি ক্রিয়েট করছি সেটার গুড সাইড হলো যে তোমাদের ওই এই লাইন মিস হয়ে গেল, সেই লাইন মিস হয়ে গেল, সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আর ব্যাড সাইড ওটার হলো যে তোমরা হয়তো এই জিনিসগুলো হয়তো খেয়াল করবে না, যে আমরা আমাদের এই কোডগুলো লিখতে বলছি, এগুলো লিখলাম, এটা বিহাইন্ডে কি হলো সেটা আমি জানলাম না। কিন্তু আমি সেটারও একটা ব্যবস্থা করছি যে তোমরা কোড লিখবে, কোড লেখার আগে যে সাবমিট করবে তখন তোমাদের কাছে প্রেজেন্ট করা হবে তুমি এইটা সাবমিট করছো, এবং সাবমিট করার সময় তোমাদের একটা টিউটোরিয়াল থাকবে যে এটাকে এটা বলে, সেটাকে এটা বলে। এইভাবে আমি সেভাবে চিন্তা করছি। এখন প্রথম ভার্সনে সবকিছু হবে না, তবে আমি সেভাবে চিন্তা করছি। তো তোমাদের যখন দেখা যাবে যে সবার হচ্ছে, শুধু আমারটা হচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে কিছু একটা জিনিস মিসিং আছে। কেন জ্যাক্সের যে ডিফল্ট এবং স্যাম্পল অ্যাপিকে দুটাকে কম্পেয়ার করে দেখবে আমাদের কি মিসিং আছে, যে সেখান থেকে অনেক তোমরা সলিউশন পেয়ে যাবে। তো থ্যাংক ইউ রাজিন এবং সুদীপ্ত তোমাদের অপিনিয়নের জন্য। আর আরেকটা জিনিস হলো যে জ্যাক্সা ইউজ করছে তাদের সার্ভার, এবং সার্ভারটাকে তারা ব্রাউজারে নিয়ে আসছে ভিএনসির মাধ্যমে। সেটাও আহ, সেটার উপর অনেক কাজ করতে হবে জ্যাক্সার। জিরো রোবোটিক্স আমি যখন ডিজাইন করেছিলাম জিরো রোবোটিক্স সিমুলেশন, সেটা সার্ভার আমি ভিএনসির মাধ্যমে ব্রাউজারে আনিনি, সেটা বিহাইন্ডে সবকিছু হয়েছে, শুধু রেজাল্টটা ভার্চুয়াল যে রেজাল্ট সেটা ফ্রন্টে চলে এসছে। তো এই তোমার অ্যাস্ট্রিবিউট ডিজাইনটাও সেভাবে করতে হবে। জ্যাক্সার হয়তো বা পরের ভার্সনে তারা হয়তো সেটা করবে। তো করতে হলে হয়তো দেখা যাবে তারা আমার কাছে ব্যাক করছে আবার, যে তোমরা জিরো রোবোটিক্স কিভাবে করেছো। তো থ্যাংক ইউ তোমাদের অ্যান্সারের জন্য, এবং আম, আমরা নেক্সট পেজে চলে যাই। Mute yourself and turn that off. Okay, so it's actually Q&A time now. So give me a second. Let me turn that on. Can you guys see the screen?
Yes, ma'am. Great. Okay. So you guys a lot of you guys answered this question. How are you feeling today? Most of you are feeling good, and some of you aren't feeling that great. I hope you feel better. And I hope that maybe this Q&A will improve your mood a little bit. So those of you who weren't able to go to the site, if you can log on now, that would be great. You just have to go to the address that's listed here, polev.com/stemx365. And if for some reason you're not able to access it at all, then you can write it in the chat box. Okay, so our first question, what is Java? So there's 3 options here. Okay, we have some answers. Oh, and by the way that it's set up is you can answer once, but don't get too caught up on like, oh, am I answering it correctly? Just what is your first instinct? Okay. So what's the right answer? Does anybody want to say it? Okay, well, so it looks like the majority of you guys were right. It's the last answer, actually. Java is a high-level programming language, which is platform independent. Yeah. So our next question is, what is the correct syntax to this output? Hi, everyone. Welcome to STEMX365 in Java. So there's 1, 2, 3, 4, 5 options here. Which one do you think is correct? Cool. Okay, we have one answer so far. So guys, this is basically a review of the material we went over 2 weeks ago. So it's a follow-up to that, just to see where everyone's at and how much you are able to absorb. So if you don't get it right, please don't feel bad. All right, do we have any more answers? I see you guys are being shy today. Okay, so that's the correct answer, whoever responded to that. It's going to be the third option, as you see here. You don't use double brackets in this kind of syntax. So that's how you know that the last 2 are already not the right option. And you system out. And you use system out print in to write this kind of output. Okay, next. So this one, I hope everyone will be able to answer. I'm going to give you a little more time.
So question গুলো তোমরা answer করছো দেখছি, তো thank you. All of the above is the right answer, and Java programming is very interesting এবং very powerful. যে কোনো এখন যে জাভা সাপোর্টস, তোমরা অ্যান্সার করো যে কোনটা সাপোর্ট করে। প্রসিডিউর প্রোগ্রামিং, অবজেক্ট নোটেশন প্রোগ্রামিং, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং, ফাংশনাল প্রোগ্রামিং, so far look good. তোমরা বলতে পারবে প্রসিডিউর প্রোগ্রামিং কোনটা, একটা এক্সাম্পল দিতে পারবে? স্যার ওটা তো যে সি সি মনে হয় প্রসিডিউরাল প্রোগ্রাম। রাইট, থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর your answer. আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড বলেছে, সেটা রাইট। এখানে বলা আছে লিস্ট 5 ফিচার্স অফ জাভা প্রোগ্রামিং। Independent, multi-threaded. You can select 5. Okay. আচ্ছা, ওকে, কাউকে দেখছি না ইন্টারপ্রেটেড, একজন করেছে, গুড। এখন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি যে takes much less time to develop than Python. This is not correct answer. Python takes less time. Best for prototype component, that is also not right answer. So আমরা ইউজুয়ালি প্রোটোটাইপ প্রোগ্রামিং করার জন্য আমরা সাধারণত পাইথন ইউজ করি, কারণ পাইথনটা খুব অল্প সময়ে ডেভেলপ করতে পারো। কিন্তু প্রবলেম হলো যে বড় বড় অ্যাপ্লিকেশন যখন ডেভেলপ করা হয় পাইথনে, পাইথন তোমার সিকিউর তেমন না জাভার মতো, এবং জাভা ফাস্টার রান করে পাইথনের থেকে। জাভার তোমার অ্যাডভান্স যেগুলো কনসেপ্ট আছে, তোমার কনকারেন্সি, থ্রেডিং, জাভা সেগুলো হ্যান্ডেল করে বেটার ওয়ে। সেই জন্য আমরা যখন বড় প্রোগ্রাম লিখি আমরা জাভা ইউজ করি। এন্টারপ্রাইজ বড় বড় কোম্পানি যখন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করে তারা আইদার জাভা অথবা তোমার সি শার্প ইউজ করে। তো বাকি যেগুলো আছে সেগুলো সবগুলোই রাইট অ্যান্সার। মাল্টি-থ্রেডেড, ইন্টারপ্রেটেড, secured. Java is very secured language. Platform independent, object oriented. Great. Find the correct answer here. Tell me which one is the correct. Which ones are Java keywords? Yeah, static, import class, public. সবগুলো মোটামুটি একই রকম, কিন্তু কোনটা
Okay. আরেকটু ট্রাই করো। আচ্ছা, আমি দেখতে পাচ্ছি স্ট্যাটিক ইম্পোর্ট ক্লাস প্রাইভেট all are lower class, Lowercase. lowercase, sorry, lowercase. That is the right answer. Small difference. আর অন্যগুলো তুমি দেখবে স্ট্যাটিক, সেখানে স্ট্যাটিকে এস ক্যাপিটাল, এটা ক্যাপিটাল হবে না, লোয়ার কেস হবে। তারপরে অন্যগুলোতে যেমন আছে ক্লাস, ক্লাসে সি আপার কেস, এটা রং। আর লাস্ট ওয়ান নেম কালার, কালার ইজ নট a keyword, name is not a keyword, so এটা রাইট আনসার না। তো রাইট আনসার হলো স্ট্যাটিক ইম্পোর্ট ক্লাস প্রাইভেট লোয়ার কেস, রাইট আনসার। থ্যাংক ইউ। Okay, find the correct answer here. Method name should start with capital letter. Method name should start with smaller letter. Lowercase. File name and class name should be the same. Class name should start with capital letter. Actually, find the correct answers. You have to find other. Oh, I didn't program this correctly. Sorry. Oh, They can okay. only select one, so it's not their fault. There are multiple correct answers here. Already তোমরা একটা correct answer করেছো, সেটা হলো method name should start with smaller letter, which is great. File name and class name should be the same. That's another right answer. And class name should start with capital letter. That is the right answer. There's 3. Yeah. Okay. Keyword can be used as no. You cannot use keyword as the identifier. Can you explain what keyword is? আচ্ছা, keyword যেমন class, keyword, private keyword, static keyword. আমরা যখন জাভার ক্লাস ক্রিয়েট করি, আমাদের বলতে হয় পাবলিক ক্লাস, তারপরে ক্লাসের নেম, যেমন ক্লাসের নেম হতে পারে অ্যাস্ট্রোবি ক্লাস, সো এ ক্যাপিটাল অ্যাস্ট্রোবি। সো আমরা লিখি পাবলিক ক্লাস অ্যাস্ট্রোবি। সো এখানে আমরা ইউজ করছি পাবলিক এবং ক্লাস, এগুলো কিওয়ার্ড, এগুলো জাভার কিওয়ার্ড, মানে জাভা এগুলি কিওয়ার্ড ধরে রেখেছে, এগুলো কেউ ইউজ করতে পারবে না, এটা শুধু শুধু জাভার জন্য। কেউ এই নামগুলা আইডেন্টিফাই করার জন্য এই নামগুলো ইউজ করতে পারবে না, সেই জন্য এগুলোকে বলা হয় কিওয়ার্ড। আইডেন্টিফাই ক্যান স্টার্ট উইথ $sign underscore and 1 2 3. No, I can't. Yeah, it can't. Yeah. So There's 3 correct answers. It's 3 correct answers. Method name should start with small letter. File name, class name should be the same. Class name should start with capital letter. Okay. So are you okay with that answer? Is clear to you? Okay. We'll go to the next question. Are delete, next, main, exit, or null considered keyword in Java? Great. Thank you. Okay. So go to next question. What are these then? What are they considered? Delete, next, এগুলা keyword না। Right, but what are they? Like Main keyword,
তারপরে exit null এগুলো keyword না। They're not, but what are they? Like, are they anything? না, এগুলো জাস্ট তুমি জাভাতে নেক্সট, তারপরে তোমার কি ডিলিট, ওই ধরনের কিওয়ার্ড নেই, পাইথনে আছে এগুলো। Okay. নাল থাকে, যেমন আমরা সামথিং ভেরিয়েবল ইকুয়াল টু নাল, Okay. কিন্তু সেটা কিওয়ার্ড কনসিডার করা হয় না। Java class can be created from Java object. Which one is right? Java class can be created from Java object. Read it multiple times. Java class can be created from Java object. Is that true or false? Looks like most are saying true. That's not right. Right answer that Java object can be created from class. Class is the template. Like I said, it's like a blueprint. When you build a house, you have to have architectural design, and you put that design in the paper. In the paper, then architect signed it, engineer signed the paper. Then it becomes a blueprint, and then we distribute that blueprint to the house builder, and house builder follows that template and build the house. Mm-hmm. So class is just like a template, and by using that template you can create Java object, and you can create million Java object from one template. So that's the idea. So it is false answer. Yeah. It's the opposite. I hope this is clear to you. Go to the next one. Java is a very dynamic language and it is not case sensitive. Which one is? Oh my God. I'm happy. Yeah. First one is, first have portion is right. Java is very dynamic language, but the next one is, it is not case sensitive. No, it is case sensitive. Java is very case sensitive. So you have to be careful. Like class name should start with capital. Then, but method, if you use smaller letter, it will not complain, but it will complain when you will validate the source code. Source code will say, oh, you used upper class for method name. That's not right. So when you develop Java code, we use validator. Like in the company, when you build big application, you have to make sure you don't use too much resource of the server. You have to make sure there is no memory leakage, so many things. So if you follow the rules,
that will give you a lot of confidence that, yeah, I wrote my Java program according to the standard. And that should not create memory leakage. If somebody complains, there's no. I followed all the rules regulation and I validated my code. In the future, I'll show you how you validate. There's a tool you can validate, right? Suppose you wrote a class, then you can run that validator and it will give you answer that, oh, you should change the method name first letter from capital to lower. You should change the it should not be public, it should be private. So many things. It will help you. So I see that nobody answered true, which is great. It is false. Okay. Let's go to the next question. Find the missing word in public dash dash main string args. Wow, great. So it is public static void are missing. So what is static void means actually? Can void anybody return করবে না তোমাদের Sure, Dennis. the void means হচ্ছে মানে কোনো রিটার্ন টাইপ নাই good? What about static? Static আমরা ইউজ করি যখন ক্লাস লেভেলের কোনো মেথড আমরা ডিফাইন করি ক্লাস লেভেল ক্লাস লেভেল কি জিনিস সেটা আমি পরে বলবো যে তুমি স্ট্যাটিক হলে তখন আমরা যখন প্রোগ্রাম রান করা হয় একটা জাভা প্রোগ্রাম তখন জাভা প্রোগ্রামের একটা এন্ট্রি পয়েন্ট থাকে সেই এন্ট্রি পয়েন্ট হলো মেইন এই পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেইনটা হলো এন্ট্রি পয়েন্ট এবং এন্ট্রি পয়েন্টে এন্টার করার জন্য তোমার পাবলিকটা আমি বলে দিচ্ছি এটা পাবলিক এটা সবার কাছে ওপেন anybody from outside of this class can see this method and static আমরা ইউজ করি এটা হোল প্রোগ্রামে শুধু একটাই একবারই শুধু রান করবে এটা স্ট্যাটিক এবং স্ট্যাটিক আমরা আরো অনেক কিছুতে ইউজ করি তো এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে আমরা বলে দিচ্ছি যে পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড এই মেথডটা হলো এই প্রোগ্রামের এন্ট্রি পয়েন্ট যেমন পাইথনে আছে দেখবা পাইথনে মেইন এন্ট্রি পয়েন্ট থাকে সিতেও আছে C++ সবকিছুতে একটা মেইন পয়েন্ট থাকে যেমন কম্পিউটার যখন টার্ন অন করো তখন কোথায় মেইন পয়েন্ট বুস্ট হ্যাঁ বুস্টের ব্যাটারি চলে গেলে অনেক সময় দেখা যায় টোটালি ডাউন হয়ে যায় আমরা তখন যে কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেছে আসলে কম্পিউটার নষ্ট হয়নি দেখা যায় হয়তো তোমার ব্যাটারি বুস্টের একটা ব্যাটারি থাকে সেটা হলো লাইফ বোর্ড যেটাকে বলা হয় আমরা মানুষ যখন আমাদেরও একটা এন্ট্রি পয়েন্ট আছে তাই না আমাদের দেখা যায় যে কোথায় যে এন্ট্রি পয়েন্ট সেটা আমরা কেউ ঠিক মতো জানি না আমাদের কি ব্রেইনটাকে আমাদের এন্ট্রি পয়েন্ট নাকি আমাদের হার্ট এন্ট্রি পয়েন্ট অনেকে বলে সোল হলো আমাদের এন্ট্রি পয়েন্ট সোল চলে গেলে আমরা ডেড তো সেরকম যে কোনো প্রোগ্রামের একটা এন্ট্রি পয়েন্ট থাকে এই এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে পুরো প্রোগ্রামটা তখন রান করতে শুরু করে তো সেটাতে আমরা ইউজ করতে পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড হলো এটা কোনো রিটার্ন করবে না এটা জাস্ট বলতেছে তুমি স্টার্ট করো আর পাবলিক বুঝতে পারছো এটা পাবলিক
এটা সবার জন্য ওপেন। আর স্ট্যাটিক যে এই একটাই পুরো প্রোগ্রামে এই একটাই মেথড আছে এবং এটা একবারই রান করবে, সেই জন্য স্ট্যাটিক করা হচ্ছে। Okay, so it is okay to write static public void instead public static void. Read the question carefully, then answer. Okay, I see. No, it is not. Okay. Sorry, it is okay. Actually, it is okay because you can try on your IDE, Eclipse, or any other, even Android. Static public void or public static void, you can use interchangeably. It's not a problem, but public should be first. Then static void, you can change the place. So answer should be yes. Looks like Saba is confused. You said public should be first. Yeah, public. Sorry. আমি আমি যেটা বলছি এখানে বলছিলাম যে static public void আর public static void They're both okay to write? both okay to write. Okay. কেন তোমার ওই ক্লাসের সামনে ক্লাসের সামনে যে কিওয়ার্ড গুলো ইউজ করবে সেগুলোর প্লেস যদি চেঞ্জ হয় এটা প্রবলেম না। Okay. The class, which one is the class here? Void? না, এখানে ক্লাস নাই, এখানে ক্লাসের সামনে যে যেমন মেইন মেথডের সামনে যেগুলো আমরা ইউজ করি, সরি ক্লাস নাই, মেইন মেথডের সামনে যে কিওয়ার্ড গুলো ইউজ করি সেগুলোর প্লেস যদি চেঞ্জ হয় সেটাতে প্রবলেম নেই। Okay, that's the main point here. Yeah. না, এটা ব্যাক করো, সরি। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো এটা আমি কি বলেছি? যে মেইন প্রোগ্রামের আমরা যে পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেইন লিখি, আমরা যদি এভাবে লিখি স্ট্যাটিক পাবলিক ভয়েড মেইন, দ্যাট ইজ ওকে অলসো। Does it make sense? Do you agree with me? Yeah, okay. So you can try on your Android Studio. not Android Studio or Eclipse. You might not have. You can write some program and you can try. If it doesn't work, then yell at me. Okay, next one. The empty.java file name is valid source file name. মনে করো তোমার একটা ফাইল, একটা oh my god, answer করে দিয়েছে already. Good girl. Okay. Good. আমি যদি একটা ক্লাস লিখি, সামথিং ক্লাস নেম দিলাম s2b, কিন্তু সেভ করার সময় আমি সেটা নাম দিলাম না, ভুল হয়ে গেছে, ভুলে আমি শুধু জাভা লিখেছি, এটা কি কাজ করবে কিনা সেটা হলো কোয়েশ্চেন। জাভা এমন একটা সুন্দর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা কাজ করবে, কিন্তু নাম দেওয়াটা ভালো, এবং নাম জাভা ফাইলের নেম এবং ক্লাস নেম সেম হওয়াটা মাস্ট। কারণ এতে করে আমি যেটা বললাম, যখন প্রোগ্রাম রান করবে তোমার
মেমোরি ম্যানেজমেন্ট যেগুলো আছে, তারপরে ভ্যালিডেশন অনুযায়ী এগুলো সব স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করবে। সেই জন্য আমরা সাধারণত এই মিস্টেকটা করি না যে ফাইলের নাম দিব না, ফাইলের নাম দেওয়াটাই বেস্ট। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টালি যদি হয় তাহলে এটা রান করবে, অ্যান্সার হবে ট্রু। ওকে, আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই। Java program processing starts from the huh? Is that true? The main is true, but main M capital or lower? This is method. Method name should start with lowercase. So main M capital is not the right answer. Main M lowercase is the right answer. It's okay if they answered wrong or Okay. So it's okay to answer wrong question, then I can explain. Yeah. Okay, so always remember, method name in Java start with lowercase. Okay, we can go to next one. Static function can be accessed using a null reference. একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। No. This is a hard question. হয়তো অনেকের জন্য হার্ড না। এই যে অ্যান্সার করে দিল। Okay, good. অ্যান্সার করছে তাহলে এরা। Yeah. Doesn't matter if they're wrong, just answer them. Okay. Static ফাংশনটা কি? আমরা ফিউচারে যারা জাভা প্রোগ্রামিং জানে তারা অলরেডি জানে। আমাকে কেউ বলতে পারবে স্ট্যাটিক ফাংশনটার কাজ কি, যদি তোমরা জেনে থাকো? তো সবাই শাই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আমি খুব সিম্পল ভাবে বলি, আমরা যখন প্রোগ্রামিং করি তখন আমাদের অনেক আমরা বলি ইউটিলিটি ফাংশন। যেমন আমার একটা ডেট কনভার্সন দরকার, আমার একটা ডেট কনভার্সন একটা ফাংশন দরকার। এটা ডেট কি করবে, এটা ডেট কনভার্ট করবে। তার কাজ হলো আমি স্ট্রিং দিব, স্ট্রিংটাকে সে ডেটে কনভার্ট করবে। হ্যাঁ, Convert it to a number. Right? অনেক সময় আমি যখন রেকর্ড আমি ডেটাবেজে রাখি, যেমন MySQL ডেটাবেজ, তোমরা হয়তো জানো MySQL ডেটাবেজে যখন আমি ডেট আমি ইনসার্ট করি, ডেটটা স্ট্রিং হিসাবে টেবিলে যায়। তখন ওই স্ট্রিং ডেটটা যখন আমরা প্রোগ্রামিং এ নিয়ে আসি তখন স্ট্রিং এ থাকে। স্ট্রিং থেকে আমাদেরকে ডেট অবজেক্ট তৈরি করতে হয়, কারণ জাভা তো সব অবজেক্ট, জাভা অবজেক্ট ছাড়া কিছু বোঝে না। অবজেক্টে কনভার্ট করতে হবে, এটাকে অবজেক্ট কনভার্ট কি অবজেক্টে কনভার্ট করতে হবে ডেট অবজেক্ট। এটা ছিল স্ট্রিং, এখন আমার ডেট অবজেক্টে কনভার্ট করতে হবে। এখন আমার একটা ফাংশন যদি থাকে, এর কাজ শুধু ডেট কনভার্ট করা, তাহলে আমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে যে আমি একটা জায়গায় সে ফাংশনটা রাখি, যেন অন্য সব ক্লাস সেই ফাংশনকে কল করতে পারে। তখন আমি সেই ফাংশনটাকে আমার
কি প্রাইভেট করতে হবে নাকি পাবলিক করতে হবে? কে এটা অ্যান্সার দিতে পারবে শুনি? যদি অন্য সব ক্লাসগুলো সেই ফাংশনটাকে ইউজ করতে চায়, সেটা কি ফাংশন সেটার সেটাকে আমি Private পাবলিক করতে বলবো? পাবলিক করতে হবে স্যার। গুড, ওকে। আরেকটা জিনিস হলো, যখন আমি সেটা ইউজ করব অন্য ক্লাস থেকে, আমি যদি সরাসরি ওই ফাংশনকে আমি কল করতে চাই, যেমন ক্লাসের নেম হলো ইউটিলিটিস ক্লাসের নাম, এবং ক্লাসের নামটা কি কি হতে হবে? ক্যাপিটাল। হ্যাঁ, ক্লাসের নাম ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল, এবং ফাংশনের নাম যদি এটা হয় কনভার্ট ডেট। আমি যদি সরাসরি এটাকে ফাংশনকে কল করতে চাই, তাহলে আমি লিখতে পারি ইউটিলিটিস ডট কনভার্ট ডেট, ইউটিলিটিস ডট কনভার্ট ডেট, হুইচ ইজ ইজি। হ্যাঁ, কিন্তু এই ইজিটা আমার আমার অবজেক্ট তৈরি করতে হচ্ছে না, আমি সরাসরি আমি মেথডকে কল করতে পারছি। সেই সরাসরি মেথডকে কল করার জন্য আমরা স্ট্যাটিক ইউজ করি। তাহলে কি হবে? পাবলিক স্ট্যাটিক রিটার্ন কি হবে? রিটার্নটা হবে ডেট। আমি রিটার্ন চাচ্ছি ডেট, আমি দিচ্ছি কি স্ট্রিং। তো পাবলিক স্ট্যাটিক রিটার্ন করতে হবে আমাকে কি ডেট, পাবলিক স্ট্যাটিক ডেট, তারপরে ফাংশনের নেম, ফাংশনের নেমের কি হলো কনভার্ট ডেট। এখন ফাংশনের নেমের সি কি হবে? লোয়ার অর আপার? লোয়ার কেস। মেথড অলওয়েজ লোয়ার কেস, এটা মনে রাখতে হবে, মুখস্থ করে ফেলতে হবে এটা। মেথড অলওয়েজ লোয়ার কেস ইন জাভা। তাহলে আমার কি হলো, আমি ফাংশনটা কিভাবে ডিফাইন করলাম? পাবলিক স্ট্যাটিক কনভার্ট ডেট, পাবলিক স্ট্যাটিক ডেট। ডেটটা আমাকে রিটার্ন করছে, এখানে ভয়েড হচ্ছে না। আমি যদি রিটার্ন না চেতাম তাহলে ভয়েড দিতাম। আমি রিটার্ন চাচ্ছি, আমাকে রিটার্ন দাও। আমি তোমাকে $1 দিলাম, আমাকে $10 দাও, রিটার্ন দাও। এখানে বলা হচ্ছে আমি তোমাকে স্ট্রিং ডেট দিলাম, আমাকে ডেট অবজেক্ট দাও। এখন সেই জন্য আমি ডেট অবজেক্ট ইউজ করলাম, পাবলিক স্ট্যাটিক ডেট, মেথডের নেম কনভার্ট ডেট। আর কনভার্ট ডেটের মধ্যে আমি কি দিলাম? আমি কি পাস করলাম? স্ট্রিং ডেট। প্যারামিটার কি দিলাম? এটাকে প্যারামিটার বলে। আমি পরে এগুলো দেখাবো পরের টিউটোরিয়ালে। Can you write it? Can you write it Can you here in the text write করে box? দেবে? Yeah, you can write Oh, it here. sorry. What it will look like. Oh, I'm not good in this stuff. Public static date convert date। এই যে প্যারামিটার, যখন আমি এটা এই ব্র্যাকেটের ভিতরে যখন আমি লিখবো সেটাকে প্যারামিটার বলা হয়। এখন আমি ডেট দিচ্ছি, মনে করে ডেট, স্টার্ট ডেট। আর যখন এই যে স্টার্ট ডেট, আমি এখানে দুইটা ওয়ার্ড, তাই না? দুইটা ওয়ার্ডকে একসাথে যখন আমি বলবো, তখন আমি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ডি কে আমি ক্যাপিটাল করে দিয়েছি। কেমন কেস? ও আমি সরি, তোমরা তো এখনো দেখছো না। আমাদের আসলে ওরকম একটা I can open the whiteboard next time. স্ট্রিং, তোমরা দেখো আমি এখানে দিয়েছি পাবলিক স্ট্যাটিক ডেট কনভার্ট ডেট, তারপর ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখেছি স্ট্রিং স্টার্ট ডেট। Oh, you spelled start wrong. হ্যাঁ, It's okay. সরি, স্টার্ট ডেট। Here, I can fix it. তো আমি এখানে কি করলাম? প্যারামিটার দিলাম। প্যারামিটারটিকে আমি বলে দিলাম এটা স্ট্রিং, এটা কি টাইপ? এটা টাইপ হলো স্ট্রিং। তোমাকে টাইপ বলে দিতে হবে। পাইথন এটা লাগে না, পাইথনের টাইপ বলে দিতে হয় না। পাইথন অনেক স্মার্ট, বুঝে নেয় যে আমাকে কি দিচ্ছে। তবে ফিউচার যে জাভা
স্কালা, তারপরে না জাভার যেগুলো অ্যাডভান্স ভার্সন, স্কালা, তারপরে আরটা কি সেগুলোর মধ্যে তারা এগুলো অনেক শর্ট করেছে। তো সেখানে তোমার ভেরিয়েবল টাইপ দিতে হয় না, কিন্তু এই জাভাতে আমরা Haskell. হুম হ্যাঁ আজকাল এগুলো কনজুর আজকাল এগুলো জাভার অ্যাডভান্স ভার্সন, সেগুলোতে তারা অনেক কিছু শর্ট করেছে। যাই হোক, এখানে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে স্ট্যাটিক ফাংশন ক্যান বি অ্যাক্সেসড ইউজিং এ নাল রেফারেন্স। তো এখানে আমরা অ্যাক্সেস করছি কি দিয়ে? এখানে মনে করো এই ক্লাসটার নাম ছিল কি ইউটিলিটিস। ইউটিলিটিস এটা হলো ক্লাসের নেম। One second. Okay, we're gonna do this. Here, now they can see this. We can make the font bigger. Okay, there. Can you hear me and can you see the Word doc? Yeah, they can. Okay. So the method was like, let's say I have a class which is public no public class, sorry, utilities. এখানে একটা ফাংশন আমি ডিক্লেয়ার করছি, এটা হলো পাবলিক স্ট্যাটিক ডেট কনভার্ট ডেট এখানে আমার প্যারামিটার দিলাম স্টার্ট ডেট। যদিও জাভাতে ইন্ডেন্ট কোনো ব্যাপার না, কিন্তু আমাদের বোঝার জন্য আমি ইন্ডেন্ট ইউজ করলাম। এটা ক্লাস পাবলিক এই ইউটিলিটিস ক্লাসটা সবাই দেখতে পারবে, সেই জন্য পাবলিক ক্লাস। আমরা ক্লাস কিওয়ার্ড ইউজ করে আমি এটাকে ক্লাস ডিক্লেয়ার করলাম। আর সবসময় ইউটিলিটিস ক্লাসের নাম দিলাম, এটা মাঝখানে গ্যাপ থাকতে হবে। আচ্ছা, তারপরে পাবলিক স্ট্যাটিক ডেট কনভার্ট ডেট, এখানে আমি পাবলিক ইউজ করলাম, সেটা আমি বললাম কেন, এটা সবাই দেখতে পারবে। স্ট্যাটিক, কারণ আমি এই স্ট্যাটিক দেওয়াতে আমি ওই ক্লাসে যখন আমরা ফাংশন কল করি, ইউজুয়ালি আমরা কি করি, ক্লাসটার থেকে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে তারপর আমরা ফাংশন কল করি। এটা পরে টিউটোরিয়ালে আমি এটা দেখাবো, যখন ক্লাস কিভাবে অবজেক্ট কিভাবে ক্রিয়েট করা হয় তখন এগুলো এক্সপ্লেন করবো। তো এখন ইন শর্টে সেটা বুঝে নাও, যখন আমি ক্লাসের মেথড ইউজ করি, সাধারণত আমরা ক্লাস থেকে অবজেক্ট ক্রিয়েট করি, তারপরে সেই মেথড ইউজ করি। যেমন একটা ডিজাইন থেকে একটা গাড়ি ক্রিয়েট করা হয়, গাড়ি বিল্ড করা হয়, তারপরে আমি ড্রাইভ করতে পারি, তাই না?
তারপর আমি ব্রেক প্রেস করতে পারি, আমি গ্যাস অ্যাক্সিলারেটর আমি প্রেস করতে পারি। সব কাজগুলো করা যায় গাড়ি তৈরি করার পরে। গাড়ির তৈরি করার ডিজাইন শিট দিয়ে আমি কিছু করতে পারবো না, তাই না? সেরকম ক্লাস হলো একটা টেমপ্লেট, এটা জাস্ট একটা প্ল্যান। আমার এটা প্ল্যান, এই প্ল্যান থেকে ক্লাস অবজেক্ট তৈরি করে, জাভা অবজেক্ট তৈরি করে, অবজেক্ট তৈরি করার পর আমরা মেথড কল করতে পারি, মেথড ইউজ করতে পারি। কিন্তু এখানে একটু অন্যরকম। এখানে ক্লাস ঠিকই আছে, আমি স্ট্যাটিক ইউজ করাতে আমি সরাসরি আমি এটাকে যখন কল করব তখন এইভাবে কল করতে পারবো, utilities dot convert date, এবং এখানে আমি ডেট দিয়ে দিলাম একটা, মনে করো এইভাবে আসলো একটা ডেট। আসলো, তারপর ধরো আওয়ার 55 30 সেকেন্ড, সেরকম ভাবে আসলো। এটাকে এটাকে কনভার্ট করে দিবে। আমি কনভার্ট করার জন্য আমি ঠিক এভাবে কল করলাম। তো এখন কোয়েশ্চেনটা যেটা ছিল, ফিরে যেতে চাই। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমি যেটা এখানে এক্সপ্লেন করলাম? ওকে, তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে এখানে? ওকে, তো আমরা নেক্সট এতে চলে যাই। এখানে স্ট্যাটিক ফাংশন ক্যান বি অ্যাক্সেসড ইউজিং এ নাল রেফারেন্স। তো এখানে ওকে, তো তোমরা কেমন লাগলো তোমাদের এই জাভার উপরে এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনটা? এটা কি ইউজফুল? একজন লিখছে ইন্দ্রা প্রসাদ রয়, স্যার অনেক ভালো লাগলো। ওকে, আমরা আরো কোয়েশ্চেন অ্যাড করব আস্তে আস্তে। আমরা তোমরা যেন বোর্ড হয়ে না যাও সেজন্য আমরা এটাকে এই কম কোয়েশ্চেনের মধ্যে রাখবো, এবং এভাবে আমরা তোমাদেরকে আরো ভালোভাবে ট্রেন করার চেষ্টা করব। এখানে কিছু কনসেপ্টের ব্যাপার আছে। So some people are in the basic, কিন্তু a lot of people, হ্যাঁ, they don't know Java yet. এটা এমন ভাবে করা হয়েছে যে এটা মোটামুটি Review. যারা জানে না তারাও একটা আইডিয়া পায়। And review for those who already রিভিউ, know. যারা ইভেন আমিও ভুলে যাই, আমি সারাক্ষণ ওই জাভা প্রোগ্রামিং করি, কিন্তু প্রোগ্রামিং যখন করে প্রোগ্রামিং জাস্ট কাজটা হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা তাড়াহুড়ো করে শেষ করে ফেলি, কিন্তু এটার যে কেন ইউজ করতেছি, কেন এভাবে না করে ওইভাবে করা যায় কিনা সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, এগুলো হলো রিসার্চ। রিসার্চ জিনিসটা আমরা খুব একটা করি না যখন প্রোগ্রামিং করি, তাই না? সেই জন্য এটাতে এই সেরকম ফিল করার কিছুই নেই যে হ্যাঁ আমি জানি না বা আমি জানি তারপরে আমাকে শিখতে হচ্ছে। এখনো আমি এগুলো রিভিউ করি, কারণ এগুলোতে নতুন নতুন অনেক কিছু আসে এবং অনেক টেকনিক আছে। তোমার জাভাতে অনেকে শুনবে যে মেমোরি লিক হচ্ছে, জাভা মেমোরি লিক, মেমোরি লিক। এটার মেইন কারণ হলো যে জাভা যখন কোডিং করে তখন বেশিরভাগ ডেভেলপার রুলস রেগুলেশন ফলো করে না, সেই জন্য মেমোরি লিকটা খুব বেশি হয়। তোমার অবজেক্ট আমি ক্রিয়েট করলাম,
মনে করো অবজেক্ট ক্রিয়েশন তো বুঝতে পারতেছো, আমাকে আমার একটা গাড়ি ক্রিয়েট করতে হবে। আমার গাড়ি ক্রিয়েট করার জন্য আমার একটা প্ল্যান লাগবে, তাই না? প্ল্যানটা হলো ক্লাস, জাভাতে প্ল্যানটা হলো ক্লাস। প্ল্যানটার থেকে আমি গাড়িটা তৈরি করলাম, এবং প্ল্যানের মধ্যে বলা আছে যে এই গাড়িতে আমার ব্রেক থাকতে হবে, এই গাড়িতে আমার অ্যাক্সেলারেটর থাকতে হবে, এই গাড়িতে আমার স্টিয়ারিং হুইল থাকতে হবে। এগুলো সবকিছু বলা আছে, এবং সেটা ফলো করে কার মেকাররা সেই গাড়ি তৈরি করে। কার মেকাররা গাড়ি তৈরি করার পরে আমরা তখন সেটাকে ড্রাইভ করি, তখন আমরা সব গাড়ির যে ফাংশন গুলো সবগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। ঠিক জাভার ক্লাসও একই জিনিস। জাভার ক্লাসটা হলো একটা প্ল্যান। এটা প্ল্যান থেকে যদি অবজেক্ট তৈরি করতে না পারো, তাহলে এই প্ল্যানের কোনো ভ্যালু নেই, কিন্তু এই প্ল্যান দিয়ে কিছু কাজ হবে না। তোমাকে অবজেক্ট তৈরি করতে হবে, অবজেক্ট তৈরি করে তারপরে ইউজ করতে হবে। এখন জাভাতে বলা হয় যে তুমি যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করবে, অবজেক্ট ক্রিয়েট করার পরে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমি এই অবজেক্টটা আমি ইউজ করছি কিনা। যদি ইউজ না হয় তাহলে সেটাকে অবজেক্টটাকে কিল করে দিতে হবে, যে আমি এক্সট্রা স্পেস আমি দখল করে রাখবো না কম্পিউটারে। কারণ প্রত্যেকটা অবজেক্ট মেমোরি স্পেস ধরে রাখে সার্ভারে। তা আমার যখন অবজেক্ট আমার ইউজ শেষ হয়ে গেল, আমি সাথে সাথে ওটাকে কিল করে দেব। সেই জন্য জাভাতে কিছু কিছু প্রসিজার আছে কিভাবে তুমি অবজেক্ট ক্রিয়েট করবে, তারপরে কিভাবে তুমি এটাকে কিল করবে, সেগুলো আমি পরে দেখাবো। সেগুলো আরো ডিটেল। তো তুমি যখন জাভা প্রোগ্রামিং করবে, এই ধরনের জিনিসগুলো ফলো করলে তোমার জাভা প্রোগ্রামিং কখনোই প্রবলেম করবে না। জাভা প্রোগ্রামিং ভুল করাটাও খুব ইজি, এবং ভুল না করাটাও ইজি। কিন্তু তুমি যদি রুলস রেগুলেশন ফলো করো, তাহলে তোমার জাভা প্রোগ্রামিং কোনোদিনও তোমার আহ, এই ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করবে না। কিন্তু তুমি যদি রুলস ফলো না করো, তখন জাভা কিন্তু খুবই প্রবলেমেটিক। তো আমাদের অনারেবল প্রফেসর ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম আহ, আবার জয়েন করেছে। আমি ডক্টর জাহাঙ্গীর আলমকে বলবো আমাদের এই স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে একটু ইন্সপায়ার করার জন্য কিছু কিছু কথা বলার জন্য। ডক্টর জাহাঙ্গীর, ইউ আর ইন মিউট। থ্যাংক ইউ মিজান স্যার। আমি বসে বসে কিন্তু এত সহজে আমি কিন্তু জাভা জানি না। বসে বসে কিন্তু শিখতেছি। একটু কঠিন লাগতেছে যখন আপনি খুব সহজভাবে এগুলো বুঝাই দিচ্ছেন। তখন আমি মনে হচ্ছে আমি শিখতে পারবো। এখন থেকে আমি প্রতিটা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করব। আপনি একজন বড় মাপের শিক্ষক। এত সুন্দরভাবে সহজভাবে এদেরকে প্রথমে আমি আমি আমার ওয়াইফকে বলতেছি যে উনি প্রশ্ন দিচ্ছে, প্রশ্নের ভিতর থেকে ওরা উত্তর দিচ্ছে এবং ওর ভিতর থেকে ওরা শিখে ফেলতেছে। দ্যাট মিনস এই যে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি টিচার, ছাত্রদের মনের ভিতর ঢুকে গেছে। জানতেছে কি জানতেছে না ওইভাবে শিখিয়ে দিচ্ছে। আপনি একটু বড় মাপের শিক্ষক, and I should congratulate you. And also এই ছাত্র ছাত্রীরা যারা আমি আপনার মনে আছে কিনা জানি না, নিউ ইয়র্কে যখন আপনি লেকচার দিচ্ছিলেন কনফারেন্সে, আপনার লেকচারটা শুনে আপনার সাথে সাবা মা ছিলেন। তখন আমি চিন্তা করলাম এই লোকটা এই জিনিসটা বুঝাইলো আমাদেরকে। এখন আমাদেরকে বাংলাদেশকে কিভাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে বুঝাবে, কিভাবে ওনাকে। তখন থেকে আমি আপনার পিছনে পিছনে ঘুরতেছি। একবার মেইন গেটের সামনে এন্ট্রান্সের ওখানে আপনারা বলছেন আপনারা একটা কার্ড যদি দিতে পারেন আমি খুব উপকৃত হব। বলছে আমার কাছে তো এখন কার্ড নেই, আচ্ছা পরে কথা হবে। আমি যে কখন কথা হবে, এই যে আপনার পিছনে লেগেছিলাম একমাত্র একটা কারণে,
এই ছাত্র ছাত্রীদেরকে আপনি যেন একটা পথ দেখান। আজকে আজকে কত প্রায় 1.5 বছর পরে এটা আজকে আমি নিজের চোখে দেখতেছি যে আপনি এদেরকে পথ দেখাচ্ছেন। আমি কিন্তু ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি যে কোত্থেকে কোথায় আমাদের মিজান স্যার নিয়ে আসছে বাংলাদেশকে 1 বছরের ভিতর আপনি কোথায় নিয়ে গেছেন? ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন টপ ক্লাসে দেশের সারিতে নিয়ে গেছেন। এটা আমাদের এই ছাত্রছাত্রীরা তারা যদি বুঝে এই কম্পিটিশনে তারা যুক্ত হয়ে, আপনি বলেছেন 1 থেকে 10-এর ভিতরে যদি একজনও থাকতে পারে বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে গেল। আমার বিশ্বাস আপনি যেভাবে আজকে জাভা প্রোগ্রামিং ওদেরকে শিখাই দিলেন, আমার বিশ্বাস ওরা একজন টাইগার হবে। এই বাংলাদেশকে পেলাম। আপনি ইমেইলের উত্তর দিলেন। আপনি জানেন আপনার প্রথম ইমেইলের উত্তর যখন আমি পাইছি এমআইটি থেকে, আমি মনে করছি যে পেয়ে গেছি। উনি যেহেতু আমার ইমেইল পড়েছে এবং আমার ইমেইলের উত্তর দিয়েছে, আজকে এই ছাত্রছাত্রীরা আপনাকে কতক্ষণ সময় পাচ্ছেন? আপনাকে ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় ইমেইল করতে পারে, যে কোনো সময় আপনার কাছ থেকে শিখতে পারে। এই ছাত্রছাত্রীরা হচ্ছে যে মহাভাগ্যবান, আপনার মতো একজন লোক। আপনি কিন্তু আপনি আপনি কিন্তু শিক্ষক না। যেমন আমি একটু আগে আমার ওয়াইফকে বলতেছি, আমি কিছুই করতে পারি নাই। মিজান স্যার কি করছে? উনি গাড়ি বানাইতে পারে, উনি ফার্নিচার বানাইতে পারে, উনি পিজা বানাইতে পারে, উনি সবকিছু পারে। সুতরাং ওনার দ্বারাই সম্ভব হবে বাংলাদেশকে টেরিও করে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শুধুমাত্র একটু দরকার আমাদের এই ইয়াং জেনারেশনরা আপনাকে একটু সহায়তা করা। আজকে এরা হয়তো আমি দেখলাম এরা 22, 23, 24 জন এখানে আছে। আমি আপনার সাথে শেয়ার করেছি, যদি নেক্সট এডমিশন টেস্টে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে যখন ছাত্রছাত্রীরা ঢুকে, তখন সেখানে একটা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হয়। সেই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের পরপরই স্টেম 365X এর একটা ওরিয়েন্টেশন করবে আমাদের এই রাজিন বিন ইসা, দেন মাফ রাদ, মুস্তাশিন, সুদীপ্ত। এরা প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে, প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনে তারা একটা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করবে। তাইলে একটা ছাত্রছাত্রী প্রথম যেদিন তার হায়ার এডুকেশনের জন্য ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলো, সেই দিনই সে বুঝলো যে স্টেম X365 কি করে। সেখানে গান শেখানো হয়, সেখানে আর্ট শেখানো হয়, সেখানে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখানো হয়, সেখানে স্টেম এডুকেশন হাতে কলমে শেখানো হয়। এই যে যেভাবে আপনি প্রথমে কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার দিয়ে ওদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন, যে এখানে কোনো আপনি শিক্ষক, আপনি বকাবকি দিচ্ছেন না, ওরা ফ্রেন্ডলি, একেবারে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি টিচার। সেখানে ওরা শিখে ফেলতেছে, এটা ওরা কখনো ভুলবে না এই জিনিসগুলো আপনি যেভাবে শেখাচ্ছেন। যে শিক্ষক, আমি তো একজন শিক্ষক, আমি অনেক সময় আমরা স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি হই না। এখন কিন্তু আগে ছিল টিচার ডিক্টেটেড ক্লাসরুম। আমরা যখন ক্লাস 1, 2, 3, 4, 5 এ পড়ছি, টিচার ডিক্টেটেড ক্লাসরুম। এরপরে চলে আসলো টিচার স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি ক্লাসরুম। সেখানে টিচার ডিক্টেট করে আবার ফ্রেন্ডলি হয়ে যায়। এখন কিন্তু একেবারে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি ক্লাসরুম, সেটা আপনি নিজেই আজকে দেখালেন আমাদেরকে। তো আমার বিশ্বাস আমাদের এই ইয়াং জেনারেশন আপনার নেতৃত্বে এই প্রোগ্রামিং, তারপরে স্টেম এডুকেশন, এগুলো নিয়ে থাকবে, আরো অনেক ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করবে এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আপনার নেতৃত্বে। আমার বিশ্বাস এভাবে আমাদের 1 বছর থেকে 2 বছরের ভিতরে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে এই এডুকেশন ছাড়া আর কোনো এডুকেশন সম্ভব হবে না। আমি গতকালকে আপনার সাথে একটু শেয়ার করছি, বাংলাদেশ
আজকে সকালে বাংলাদেশ স্টেম এডুকেশনের একটা কনফারেন্স ছিল, সেখানে আমাকে ইনভাইট করেছে along with other ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলর। সেখানে আমি একটু করে যে একটা সাজেশন আমার থেকে নেওয়ার জন্য তাদেরকে রিকোয়েস্ট করার সাথে সাথে চেয়ারম্যান অফ দি অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ইমিডিয়েটলি ওইটা বলছে যে উই নিড দ্যাট সাজেশন ইমিডিয়েট এন্ড ডেফিনেটলি উইল ইনকর্পোরেট। ওইটা হচ্ছে যে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে স্টেম এডুকেশনের মাধ্যমে যোগোপযোগী শিক্ষা দিতে হবে, যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স, প্রোগ্রামিং, ন্যানো টেকনোলজি, মেশিন লার্নিং, এগুলো শিখাইতে হবে স্টেম এডুকেশনের মাধ্যমে, যেটা আপনি এখন এদেরকে শিখাচ্ছেন আইএসএস টিপস এর মাধ্যমে। আমার বিশ্বাস আপনার এই সফলতা আসবেই। এই ছাত্রছাত্রীরা একদিন আজকে হয়তো 10 জন, উইদিন 6 মান্থের ভিতর দেখবে 100, এন্ড উইদিন 1 ইয়ার ভিতর দেখবো আমরা কয়েকশো হয়ে গেছে আপনার পিছনে ঘুরতেছে। আমি যেমন নিউ ইয়র্কে আপনার পিছনে ঘুরছি, এরও বংশীবাদকের মতো আপনার পিছনে আমি দেখতে চাই। আল্লাহর রহমতে এখানে হয়তো 1000, 2000 এরকম ছোট ছোট রাজিন, সুদীপ্ত, আরো অনেকে আপনার সাথে থাকবে। আমার এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনার সফলতা এবং এই ছাত্রছাত্রীর সফলতা কামনা করে আমি ছাত্রছাত্রীর উদ্দেশ্যে বলবো, তোমরা রেগুলার হবে, তোমাদের আরো বন্ধুরা যারা রেজিস্ট্রেশন করেছে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে ক্লাসে যেন থাকে। এই জাভা প্রোগ্রামিং শিখলে তো তোমরা একদিন মিজান স্যারের মতো হয়ে যাবে। তোমরা এমআইটি বিভিন্ন জায়গায় তোমাদের অ্যাবজর্ব করা হবে। এটা জাভাটা হচ্ছে যে আমি যতটুকু বুঝলাম, এটা জানা থাকলে কোনো আর অসুবিধা হবে না। যে আর এটা খুব সিম্পল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, সুতরাং এটা কিন্তু কেস সেনসিটিভ। একটা প্রশ্ন ছিল, ইট ইজ নট এ কেস সেনসিটিভ, বাট নিজাম স্যার বলেছে এটা কেস সেনসিটিভ। সো কেস সেনসিটিভ মিন্স আমি যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারবো এই জাভা প্রোগ্রামিং দিয়ে। এটাতেই লেগে থাকো। শুধু এটা শুরু। তোমরা তো এখন হয়তো ফার্স্ট ইয়ারে সবাই, তোমাদের আরো সামনে 4 বছর। 4 বছরের ভিতরে তোমরা কোথায় যাবে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারতেছো না। ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন করে হয়তো কেউ বিদেশ ট্রিপে চলে যাবে সেখানে তোমার কাজ প্রেজেন্ট করার জন্য। তখন তুমি আরো অনেকগুলো এক্সপার্ট লেভেলের লোকজনদের সাথে ইন্টারাকশন করবে, ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন প্রফেসরের সাথে করবে, তোমার মাস্টার্স পিএইচডি করা সহজ সরল হয়ে যাবে এবং তুমি অনেক দিন পরে আবার মিজান স্যারের মতো আরেকজন মিজান স্যার হয়ে যাবে। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে মিজান স্যারের এই উদ্যোগ সৃষ্টিকর্তা যেন সফল করে, এই আশীর্বাদ দোয়া করব। আর সাথে আমাদের সাবা মা যে ডেডিকেশন, আমি একটু আগে আমার ওয়াইফকে বলতেছিলাম যে এই ডেডিকেশনটা কিন্তু এটার ফল ডেফিনেটলি মিজান স্যার সৃষ্টিকর্তার থেকে পাবে, এটা ডেফিনিট। এবং এটা কত গুণ হবে সেটা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানে। So thank you very much. আমি অনেক কিছু বলে ফেলছি and hope আমি এভরি ক্লাসে এইরকম একজন শিক্ষকের ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করব। সুদীপ্তরা তার বন্ধু আরো বান্ধবীদেরকে নিয়ে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করবে। ইটস ওয়ান্ডারফুল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Dr. Professor Jahangir Alam. Thank you. আমার সম্পর্কে একটু বেশি বলে ফেলেছেন। তো আমি আপনার কথা শুনে ইমোশনাল হয়ে গেলাম। আসলে আমার সবসময় একটা মানে ভিতরে আশা ছিল যে আমি আমাদের দেশের জন্য কিছু একটা করব। সবসময় একটা মনের মধ্যে একটা মানুষের শূন্যতা থাকে, সেই শূন্যতা পূরণ করার জন্য আমি সবসময় চিন্তা করতাম। তো এই শূন্যতা আমার লাইফের শেষ জীবনে যেটা আমি বুঝতে পারলাম যে আমি যদি আমাদের দেশের, আমি যেখান থেকে এসেছি সে দেশে
এই যে নতুন জেনারেশন, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি সুদীপ্ত, রাজিন, সাইফ আহমেদ, অভিষেক ধার, মফরাদ, কাজী হাসিব, ইন্দ্রা প্রসাদ রয়, রসিল খান, আমিন, এরা সবাই, আরো অনেকে আছে, এরা সবাই খুবই ভালো স্টুডেন্ট। আমি ওদের সময় হয়তো এত ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না, হয়তো কি ছিলাম না, এত ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না আমি। ওরা অনেক ভালো স্টুডেন্ট এবং ওরা অনেক সিনসিয়ার। আমি এরকম স্টুডেন্ট আমি আমাদের প্রোগ্রামে পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত, এবং এদের মাধ্যমেই আমি আশা করছি যে আমাদের এই উদ্দেশ্য, এটা শুধু আমার না, এটা আপনারও উদ্দেশ্য এবং আমাদের সবাই সবারই উদ্দেশ্য, ইভেন আমাদের স্টুডেন্ট যারা তাদেরও উদ্দেশ্য যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা একটু আপগ্রেড করব একটু অন্যভাবে। সেই আপনি যেটা বললেন, আগের যে সিস্টেম ছিল টিচারকে ভয় পাওয়া, আহ, তারপরে কঠিন করে বোঝানো, আমি সেটা চাই না। আমি চাই যে স্টুডেন্ট এবং টিচারের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক থাকবে, ফ্রেন্ডলি সম্পর্ক থাকবে। আমার টিচারকে এমন হতে হবে যে টিচার কিছুই জানে না, স্টুডেন্টদের থেকে শিখবে, এবং সেই স্টুডেন্ট এবং টিচারের মধ্যে এই জিনিসটা যদি থাকে যে আমি তোমার থেকে অনেক বেশি জানি, সেখানে এই জিনিসটা কখনোই সাকসেসফুল হবে না। টিচারকে মিশে যেতে হবে স্টুডেন্টদের সাথে, সেটাই আমি করতে চাচ্ছি। এবং আমি যে জিনিসটা বুঝাবো, এই জিনিসটা আমি কঠিন করে বুঝাতে চাই না, আমি সহজ করে বুঝাতে চাই। যেহেতু আমাদের স্টুডেন্ট অনেকে জানে আমি ছবি আঁকি। আমি ছবি আঁকি যখন আমি ছবি নিজে নিজে শিখেছি আঁকা। আমার ফাদার ছবি আঁকতেন, তার থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়েছি। আমার আম, তারপরে আমি নেচার খুব খুব আমি উপভোগ করি। আমি গ্রামের গাছ, ধান, আহ, নদী, নালা, এগুলো দেখলে আমার মনটা অন্যরকম হয়ে যায়। আমি তখন ফিল করতে শুরু করি এত সুন্দর একটা ওয়ার্ল্ড কে তৈরি করবে, এবং সেই এত সুন্দর ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কত কিছু আছে। আমি যদি একটা গাছের দিকে তাকাই, আমি দেখতে পাই কত কিছু, সেখানে কত কিছু শেখার আছে। সেই শেখার জিনিসটা আমি ন্যাচারাল ওয়েতে শেখাতে চাই স্টুডেন্টদেরকে, যেন তারা যেন বুঝতে পারে যে হ্যাঁ, আমি একটা জাভা ক্লাস আমি তৈরি করবো। জাভা ক্লাসটা কি? আমি জাভা ক্লাস, এটা ক্লাস সামথিং, এটা কি কি এটা কি, এটা মিনিংটা কি, এটা এটা কি বোঝায়? অনেকেই এটা বুঝতে পারে না। আমি কেন ক্লাস করব? আমি যখন জিনিসটা বোঝাবো যে আমি একটা একটা জায়গায় আমি গাছ আমি লাগাবো, গাছ লাগানোর আগে আমাকে, আমাদের গ্রামের কৃষকরা কি করে, আমরা যখন ধান রোপণ করি, তারা আগে ফিল্ডটাকে তৈরি করে, গরু দিয়ে আগে নাঙ্গল দিয়ে আগে চাষ করে। আমি অনেক ওয়ার্ড ভুলে গেছি। তো নাঙ্গল দিয়ে আগে মাটিকে বানিয়ে নেয়, তারপর পানি দেয়, পানি দিয়ে তারপরে লাইন, সুতা দিয়ে লাইন দেয়, লাইন দিয়ে এগুলো কেন করে? এগুলো হচ্ছে প্ল্যানিং। এই প্ল্যান করে তারপর ধান ধানের গাছ রোপণ করে, এবং রোপণ করার পরে তো গাছ বড় হয়, তখন ধান হয়। এই প্রোগ্রামিং ও একই জিনিস। আমি প্রোগ্রামিং করার আগে আমার একটা প্ল্যান লাগবে, সেই প্ল্যানটাই হলো জাভা ক্লাস। আমি সেভাবে বোঝাতে চাই। এবং এটার ভিতরে যে এই ফাংশন, আমার ফাংশন কেন, আমার ফাংশন থাকবে, কারণ আমি একটা যখন গাড়ি তৈরি করি, আমার গাড়ির মধ্যে ব্রেক আছে, আমার অ্যাক্সিলারেটর আছে, আমার স্টিয়ারিং হুইল আছে, এগুলো সবই বিভিন্ন রকম ফাংশন। এই ফাংশন গুলো আমার আগে প্ল্যান করতে হবে যে আমি এই ফাংশন গুলো চাই। সেই ফাংশন গুলো আমি ক্লাসের মধ্যে ডিফাইন করি, সব ডিফাইন করার পরে সেখান থেকে আমি অবজেক্ট তৈরি করি। আমাদেরকে যে সৃষ্টিকর্তা যে তৈরি করেছে, কোন একটা প্ল্যান ওনার ছিল অলরেডি, করে করে রেখেছে,
যে এই প্ল্যানটা ইউজ করে আমি কিছু তৈরি করব বাংলাদেশি মানুষ, কিছু তৈরি করব আমেরিকান মানুষ, কিছু তৈরি করব জার্মান মানুষ, সেভাবে তৈরি করে দেখা যাচ্ছে কেউ কালো, কেউ সাদা, কেউ বিভিন্ন কালারের, বিভিন্ন রকম টেমপ্লেট আছে। তো এই জাভা জাভার যে অবজেক্ট ক্রিয়েশন, এই ক্রিয়েশনটাও সেই ফিলোসফি থেকে এসেছে। এবং ফিউচারে যখন আমি আরো জাভা নিয়ে কথা বলবো, তখন দেখা যাবে যে আমাদের স্টুডেন্টরা নিজেরাই বুঝিয়ে দেবে যে আমার এটা কি করতে হবে, সেটা কি করতে হবে। কারণ যখন একটা মানুষের ভিতরে কনসেপ্টটা ঢুকে যায়, তখন সেই প্রোগ্রামিং আর কোনো ব্যাপার না, এটা খুবই ইজি হয়ে যায়। আমি অবজেক্ট ক্রিয়েট কিভাবে করব, আমি যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করব, এই অবজেক্টের কোনো প্যারেন্ট রিলেশন আছে কিনা, চাইল্ড রিলেশন আছে কিনা, এগুলো সে সে ন্যাচারাল ইয়ে থেকে বুঝে নেবে। কিন্তু তো সেইভাবে আমি এই সিস্টেমটা, এডুকেশন সিস্টেমটা তৈরি করতে চাচ্ছি। ইভেন অ্যাস্ট্রবি প্রোগ্রামিং যেটা, সেটাকেও আমরা ফিউচারে আরো সহজ করব। কেন সহজ তখনই হয় যখন একটা জিনিস সম্বন্ধে খুব ডেপথ নলেজ থাকে। ইন ডেপথ নলেজ যখন থাকে, তখনই সহজ করে এটা বলা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলেছে যে সহজ করে কথা বলা খুবই কঠিন, তাই না? এটা আমাদের একটা, উনি এই কথাটা বলেছেন। সহজ করে বলতে পারে তারাই যখন তাদের তাদের সেই জিনিসটা সম্বন্ধে ইন ডেপথ নলেজ থাকে। মানুষ যখন কঠিন করে বলে, তো বুঝতে হবে যে সেই মানুষটা আহ, সেই জিনিসটা এই ব্যাপারে ইন ডেপথ নলেজ নাই, যার জন্য সে নিজেও বোঝে না কিভাবে সহজভাবে বলতে হবে। তো আমি সেই জন্য অ্যাস্ট্রোবি ফিউচারে যেন সহজভাবে আহ, বলা যায়, সেটার জন্য আমাকে আরো অনেক বেশি লার্ন করতে হবে, এটা রিসার্চ করতে হবে, যেন আমি এই জিনিসটা স্টুডেন্টদের কাছে আরো সহজভাবে নিতে পারি। এই যে যখন যেমন ওরা ইউজ করছে জ্যাক্সার সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট, সিমুলেশন এনভায়রনমেন্টটা খুবই কমপ্লিকেটেড। সেটা একটা সার্ভারে রান করে, সেই একটা সার্ভারে সবাই যাচ্ছে। এটাকে সহজ করার জন্য জিনিসটা আমাকে আরো বেশি বুঝতে হবে, ইন ইন ডেপথে যেতে হবে, তখন জিনিসটা আমি সহজ করে নিয়ে আসতে বলবো। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে। থ্যাংক ইউ আবার ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম। আহ, আপনার মতো এরকম ডেডিকেটেড একজন প্রফেসর যদি আমাদের বাংলাদেশে আরো হয়, আমাদের বাংলাদেশ কোথায় যে চলে যাবে আমি সেটা চিন্তা করে শেষ করতে পারবো না। আমি আমি খুবই আশাবাদী আপনাদের সাপোর্টে, এবং আমাদের এই সুন্দর স্টুডেন্ট যারা চুপ করে শুনছে, অ্যান্সার দিচ্ছে, কথা বলছে আমার সাথে। শাই ফিল করলে হবে না, আমি কিন্তু খুব শাই। আমি ছোটকালে যখন আমি গান গেতাম, আমি কাউকে গান শোনাতাম না, ছবি আঁকতাম, ছবিও কাউকে দেখাতাম না। কিন্তু রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যখন এসেছি, তখন আমি হাজার হাজার মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে, স্টেজে দাঁড়িয়ে আমি গান গাচ্ছি, আবার হাজার হাজার মানুষের সামনে স্টেজে দাঁড়িয়ে আমি স্পিচ দিচ্ছি। আহ, এটা এটা হয়ে যায়। আমাদের শাইনেসটা আমাদের চলে যেতে হবে, তাহলে আমরা আরো ভালো করবো। আর আমি একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি, আমার মেয়ে সাবা চৌধুরী, সে ডক্টর জাহাঙ্গীর যেটা বললেন ডেডিকেটেড, আসলে সে খুবই ডেডিকেটেড। সে স্টুডেন্টদেরকে ভীষণ লাভ করে। আমাকেও সে মাঝে মাঝে সে খুব স্ট্রং ভাবে বলে, আব্বু তুমি এটা এইভাবে এইভাবে বলো, এইভাবে এই করো, এইটা করো, সেটা করো, বিভিন্ন রকম সাজেশন সে আমাকে দেয়। এই এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার এটা তারই আইডিয়া, আমার এখানে কোনো আমার এটা আইডিয়া না, এটা তারই আইডিয়া। এবং এত সুন্দর করে মিটিং করাটা, এগুলো সবই ওর আইডিয়া। আমি জাস্ট একজন টেকনিক্যাল পার্সন হিসেবে এটা বলে যাচ্ছি। তো আপনারা ওর জন্য দোয়া করবেন, ও যেন আরো বাংলাদেশের জন্য করতে পারে। ও বাংলাদেশকে খুবই, যদিও সে সেখানে বড় হয়নি, এখানেই বড় হয়েছে, সে বাংলাদেশকে খুবই লাভ করে। ছোটবেলাতে দেখেছে তার বাবা মা কিভাবে দেশকে চিন্তা করে, দেশের কথা চিন্তা করে, সেভাবে তার মধ্যে চলে এসেছে। তো আমি চাই আমাদের স্টুডেন্টরাও এই জিনিসটা ফিল করুক যে আমার মেয়ে এই দেশে বসে সে বাংলাদেশের কথা চিন্তা করছে, বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের কিভাবে আরো আহ, তাদেরকে আরো মানে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে নিয়ে আসা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করছে। তো আমিও আশা করি স্টুডেন্টদের মধ্যে সেই সিনসিয়ারিটি যেন থাকে, যে আমরা যে সময়টা দিচ্ছি, আমাদের সময়ের অনেক
অনেক ভ্যালুয়েবল। আমরা সারাক্ষণ রিসার্চ করি, আমার মেয়েও সারাক্ষণ রিসার্চ করছে, আমি রিসার্চ স্পেস নিয়ে রিসার্চ করছি, তারপরে কনসাল্টিং করি, সিকিউরিটি লাইনে কনসাল্টিং করি, হেলথ লাইনে কনসাল্টিং করি, বিভিন্ন সাইডে অনেক বিজি থাকতে হয়। তার মধ্যে আমরা এটা করছি, এই এই জিনিসটা যেন বৃথা না যায়, সেই জিনিসটার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব। আমরা গতকাল যেরকম এটা সম্ভব হয়েছে ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম স্যারের জন্য, উনি এর আগে চুয়েটে অ্যারেঞ্জ করেছে, কালকে অ্যারেঞ্জ করেছেন রুয়েটে। ওনার প্ল্যান আছে উনি আরো ইউনিভার্সিটিতে করবেন, এবং যখন করবেন আমরা প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির সে স্টুডেন্ট যদি আমাদের স্টেমেক্সে থেকে থাকে তাকে আমরা আনবো, সে একটা প্রেজেন্টেশন দিবে। তা আমরা চিন্তা করছি যে ব্র্যাকের, আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজিন আছে, রাজিন যদি চায় সে ব্র্যাকে একটা অ্যারেঞ্জ করতে পারে, ডক্টর জাহাঙ্গীর আলমদের সঙ্গে কোলাবরেট করে একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করুক, করে আমরা রাজিনকে নিয়ে আসবো। রাজিন বলবে তার এক্সপিরিয়েন্সের কথা, যেরকম সুদীপ্ত বলেছে সেরকম প্রতিটি ইউনিভার্সিটিতে আমি সেটা চাচ্ছি। আমরা এরপরে কলেজ লেভেলে চলে যাব, সেখানে আমরা করব। আমরা যদি কেউ MIST, যেটা জাহাঙ্গীর আলম, ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, MIST খুব ভালো একটা ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে যদি কেউ থাকে আমরা তাদেরকেও বলবো একটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য। তো সেভাবে আমরা এগিয়ে যাব। এটা খুবই একটা রিসোর্সফুল প্ল্যাটফর্ম, এটার বিহাইন্ডে MIT আছে, এবং আমাদের যে স্টুডেন্ট যারা এখানে ভালো করছে তাদেরকে অবশ্যই আমি MIT-র কাছে পরিচয় করে দিব, এবং আমি তাদের জন্য ফাইট করবো। আমি বলবো যে হ্যাঁ, ওরা ভালো স্টুডেন্ট, ওরা আমি পার্সিয়ালিটি, MIT-তে কখনো পার্সিয়ালিটি হয় না, আমিও কারোর সাথে পার্সিয়ালিটি করবো না। আমি জাস্ট রিয়েল যেটা দেখছি সেটাই আমি করবো। আমি দেখবো যে আমার স্টুডেন্টটা কেমন করে, সেইভাবে আমি রেকমেন্ড করবো। ইভেন ফিউচারে তারা যদি এদেশেও আসে, নাসা তো আমি রেকমেন্ড করতে পারবো যে হ্যাঁ তোমরা ওকে হায়ার করতে পারো। ওরা এই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে এই রোবটের উপরে কাজ করেছে। তো অনেক অনেক ফিউচার আছে, অনেক অপরচুনিটি আসছে, সেগুলো চিন্তা মাথায় রাখতে হবে। তো তোমরা অন্যদেরকেও এনকারেজ করবে। তোমরা আমাদের অ্যাম্বাসেডর, এই স্টেমেক্স এর অ্যাম্বাসেডর। তোমাদের কাজ হবে তোমরা যে যেখানে পারো এটার সম্বন্ধে বলো, এটার সম্বন্ধে অ্যাডভার্টাইজ করো, যেন স্টুডেন্ট আসে। এটা একটা ভালো কাজ, এটা তো মানে এখানে অনেক কিছু শিখতে পারছে, তোমরাই এটার প্রমাণ, তাই না? তো সেটাই আমরা করব। তো এই বলে আমি শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সবাইকে। থ্যাংক ইউ ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম স্যার। আপনাকে সবসময় আশা করি আপনি নেক্সট সেশনও জয়েন করেন, আমাদের জন্য খুব ভালো লাগবে, আমার নিজেরও ভালো লাগে, এবং আমাদের স্টুডেন্টরাও খুব এনজয় করে। এবং যদি অন্য প্রফেসররাও জয়েন করতে চায় তারা জয়েন করতে পারে, তারা দেখতে পারে আমরা কিভাবে টিচ করছি। তো এরপরে আমরা যেটা হবে যে আমাদের ফেজ 2 এর জন্য আমাদের রিক্রুটমেন্ট শুরু হবে। রিক্রুটমেন্টের আগের সময়গুলোতে আমি কিছু এই জাভা জাতীয়, জাভা আছে, তারপরে অ্যাস্ট্রোবি, রস, এগুলোর উপরে কিছু প্র্যাকটিক্যাল টিউটোরিয়াল আমি অ্যারেঞ্জ করব। তো যাতে করে ওরা সেকেন্ড ফেজে যখন শুরু হবে তারা যেন রকেটের মতো ছুটতে পারে। কেন অন্যান্য দেশ আমাদের বাংলাদেশের মতো এরকম অপরচুনিটি পায়নি। তারা যখন ফেজ শুরু হয় তখনই কিন্তু ওরা ওই সিমুলেশন ইউজ করতে পারে, তার আগে পারে না। তো বাংলাদেশে একটা সুযোগ হয়েছে সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট সম্বন্ধে একটা আইডিয়া নেওয়া, তারা প্রসেসটা সম্বন্ধে জানতে পেরেছে। এখন সেকেন্ড ফেজ যখন শুরু হবে তখন কিন্তু রকেটের মতো ছুটতে হবে সবাইকে। তো এই আমাদের স্টুডেন্ট যারা অলরেডি জেনে গেছে তারা একজন আরেকজনকে হেল্প করবে। আমাদের এই এডুকেশন প্রসেসটা এরকম যে এখানে কোলাবোরেশন, এখানে টিচার শিখাবে না, স্টুডেন্ট থেকে টিচার শিখবে, এবং স্টুডেন্ট থেকে টিচার শিখে টিচার সেটা নিয়ে গবেষণা করবে, করে স্টুডেন্টরা যখন একেবারে
কোনো কিছুতে ফেল হয়ে যাবে তখন যে টিচার তাদেরকে হেল্প করবে। এটা অরিজিনালি এসছে সক্রেটিস থেকে এই প্রসিডিউরটা। আমি ছোটকালে সক্রেটিসকে খুবই ভালোবাসতাম। তার যে প্রসেস, যে স্টুডেন্টদেরকে সে খুব ভালোবাসতো এবং স্টুডেন্টদেরকে সে সেইভাবে এনকারেজ করতো, সেটা আমি ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম স্যারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। উনি স্টুডেন্টকে ভীষণ পছন্দ করেন, ভীষণ করেন। আমি 1.5 সপ্তাহ আগে একজন ওনার স্টুডেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি একজন প্রফেসর চিটাং ইউনিভার্সিটির। উনি যেভাবে ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম সম্বন্ধে বললেন, আমি খুবই মানে হ্যাপি হয়েছি, খুব শান্তি লেগেছে যে হ্যাঁ, বাংলাদেশে এখনো এই ধরনের মানুষ আছেন। তো আমরা আশা করছি ভালোই হবে। তো সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন সবাইকে, এই বলে আমি শেষ করছি। জি, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে শুভেচ্ছা, ভালো থেকো তোমরা, টেক কেয়ার।